तिनको सिखापन देने लगे करो सेवा इन वखत मो। रूपाबाई अने राधाबाई जे बायजुराज महाराणी साथे बंधन में आव्या हता तेमने श्रीजी शिखामण कहे छे कि धाम का धनी जानियो बिहारी जी को राज। केटलो भाव हशे बिहारी जी महाराज प्रत्ये। अने आपणे शुं शीखवानुं छे? आपणे कोई दिवस कोई कटु शब्द कही दे ने तो आपणे भूलता नथी। आपणा गुरुजी कटु शब्द कही दिए आपणा हित माटे तो आपणे भूलता नथी। महाराजने खबर ज छे के एमनी अंदर खाली चणो वागे गणो काई ज नथी, पण छतां एनो भाव छे के मारा सद्गुरुनी गादी उपर विराजे छे। एटले राधा अने रूपाबाईने कहे छे के तमारे धामना धणी मानी अने बिहारीजी महाराजनी सेवा करवानी छे। जो एमनी सेवामां कोई खोट आवी तो हूँ तमने जोई लईश। हूँ तमने अगाउथी ज कही दઉં છું। प्राणनाथजी कहे छे कि पछी तमे नहीं कहता कि तमे अमने जणाव्युं न हतुं। बिहारीजीनी सेवामां कोई पण कचास रेवा देवानी नथी। एक ढोल एकांत में इन बात सब साथ को सिखामन देने लगे। सगाई श्री धाम वतन की दई कर अपनायत अपने। बधा ज सुंदर साथ ने आवा भावथी समजावे छे। कारण के नगर नगरना सुंदर साथ एकत्रित थया हता। बधाजने खबर हती के हफ्सानी वात, फूलबाईनो प्रसंग, धाराभाईनो प्रसंग, बधा सुंदर साथने स्वभावनी खबर हती। छतां बधा सुंदर साथने मठारे छे। आपणे भाषामां कहीने के बधाने हयाती आपे छे के सद्गुरु महाराज आपणे सामेथी मळवा आव्या। एमनी सेवामां आपणे कचास आववा देवी जोईए नहीं। एक ढोल एकांत में करने लगे मसलत। बिहारी जी और श्री जी क्या करना आई साहित। हवे बेहू स्वरूप एकांत जग्याए जई अने नक्की करे छे के हवे जागणी कार्य आपणे साथे मळीने करीए अने केवी रीते करवुं जोईए। आगळ जागणी कार्यनो विचार करे छे अने पहेलाए जागणी कार्यनो विचार तो करे छे, पण श्रीजीने एम थयुं के आ प्रस्ताव राख्या पहेला जेमना माटे बिहारीजीने मैं मोकल्या छे एनाथी हूँ एमने खुश करी दऊं। एटले कहे छे पहनाए सब साथ को, काहू वस्त्र काहू भूषण, काहू वासण काहू कछु, सो सेवे मोमीन। जे साथे सुंदर साथ आव्या हता ने बिहारीजी महाराजनी साथे 5 जण हता। एमने पण कोईने वस्त्र छे, कोईने आभूषण छे, कोईने केस छे, कोईने वासण छे, ए आपी अने श्रीजी महाराजे सन्मानित कर्या और सामा सब लेके धरी बिहारी जी के आगे। हवे जेटलू द्रव्य हतुं अमूल्य, जे सोनू छे, चांदी छे, बधुं ज आप्युं होय सुंदर साथे न आपे। स्वयं राज्य गया हता अने देवावाळा सुंदर साथ तो दुनियानी अंदर हजू आपणे जोया नथी। हजू राजाराम भाई अग्रवाल छे, हजू जांजन भंडारी छे, हजू गांगजी भाई पण छे, हजू शिवजी भाई पण छे अने हजू महाराजा छत्रसाल पण छे ज। एटલું આપે છે આપણા ગુરુજનોને। કારણ કે અર્થ વગર ધર્મ કોઈ દિવસ ચાલે નહીં। એટલું બધું બિહારીજી મહારાજના ચરણે શ્રીજી મહારાજ ધરી દે છે બધું જ। અને કહે છે કે પહેને પોતીએ જુદા હુઆ। એક વસ્ત્ર બે પણ નહીં, ધોતી અને કુર્તું પણ નહીં। ધોતીનું મોટું વસ્ત્ર અડધી ધોતી અને અડધો છેડો વધે એ આ બાજુ શ્રીજી ઉપર ઓઢી લીધો અને પહેન કે પોતીએ જુદા હુઆ। બાયજુરાજ મહારાણીના પણ તમામ આભૂષણો શ્રીજી મહારાજે બિહારીજી મહારાજના ચરણમાં અર્પિત કરી દીધા। પહેલા ફૂલબાઈના પણ આભૂષણો સદગુરુ મહારાજના ચરણમાં અર્પિત કર્યા હતા અને ફરીવાર તે જ કુંવરીના આભૂષણ પણ અત્યારે સમર્પણ કરે છે અને પછી કહે છે કે આગે આએ અરજ કરી તારા સાથ में દાખિલ હોઈએ। શું તમે વિચારો છો અહીંયા?
અહીંયા ધ્યાન રાખો. નહીં, લાઈટ બંધ જ કરી દીધી છે, બંધ કરી દીધી છે. હવે શ્રીજીને એમ થયું કે બિહારીજી મહારાજ આ વસ્તુને પ્રાપ્ત કરી અને ખુશ થઈ ગયા છે. કોઈ વ્યક્તિ ખુશ હોય ને ત્યારે માગી લેવાનું, આપી જ દે. વધારે ખુશ હોય આપણા પરિવારની અંદર પણ ત્યારે કઈ વસ્તુ જોતી હોય ને તો માગી લેવાની, આપી દે. બિહારીજી મહારાજ ખુશ થઈ ગયા એટલે શ્રીજીને એમ કે હવે તે ધારાની હું વાત કરું. ધારાભાઈની વાત કરે છે કે બિહારીજી મહારાજ, તમે નલિયા બંદરમાં આવ્યા ને તો ધારાભાઈએ તમારા વધામણાના સમાચાર મને આપ્યા, એટલે મને એમ થઈ ગયું કે એના બદલામાં હું ધારાને હું એટલો ખુશ થયો. શ્રીજી કહે છે કે હું એટલો ખુશ થયો, મને ધારાભાઈએ વધામણા આપી અને મને એટલો ખુશ કર્યો કે મને એમ થઈ ગયું કે હું મારા પ્રાણ ન્યોછાવર કરી દઉં તો પણ કમ છે. તો બિહારીજી મહારાજ, તમે ધારાભાઈને સુંદર સાથમાં સામેલ કરો ને. તો બિહારીજી મહારાજ કહે છે કે તબ બિહારીજી ને કહ્યા, અરજ ન સુને હમ યહ અરજ કબૂ ના કર્યો જીન ફેરો મેરા હુકમ. અને મહારાજ, હજુ તું સાંભળી લે, એ વાત હું ક્યારેય સ્વીકારવાનો નથી, અને તું લાખ વાર કહીશ તો મારો જવાબ નામાં જ હશે. તારાને હું સ્વીકારવાનો જ નથી, કારણ કે બહુ ખીજ કે કહ્યા, इन्हें करो न दाखिल साथ, इनका दुख मोहे बहुत है, याके कबू न पकड़ो हाथ. કે તે ખંભાળિયાની અંદર બીજો દામધણી બની અને બેસી ગયો હતો. એનું મને દુઃખ છે, એને હું ક્યારેય આમાં દાખલ નહીં કરું. તબ શ્રીજી સાહેબને ફરી પાછું 4-5 દિવસે પછી ફરી પાછી વિનંતી કરી, પણ બિહારીજીની ના જ છે. એટલે ફરી શ્રીજી કહે છે કે કાંઈ વાંધો નહીં, તમે ધારાભાઈને ન રાખો તો પણ એમના ધર્મપત્ની અને એમના બહેને શું ગુનો કર્યો છે, એમના પરિવારે, એમને તો તમે રાખો. તબ બિહારીજીને કહ્યા, મેં તુમ્હે બરજે તબ તુમ ફેર ઉનકી અરજ કરત હો મિલ. કે મેં તને કેટલી વાર ના પાડી કે ધારાની વાત મારી સામે તું ન કર. ત્યારે બધા સુંદર સાથ શ્રીજીને કહે છે કે રેવા તો મહેરાજ ઠાકુર, બિહારીજીના સ્વભાવની તો તમને ખબર છે ને, ધારાભાઈને કાઢ્યા એમ તમને પણ કાઢી મૂકશે. એના કરતા ધારાભાઈની વાત તમે રહેવા દો. ઓર રૂપાબાઈ, હવે આવું વર્તન જોઈ અને રૂપાબાઈ અને રાધાબાઈનું મન બિલકુલ સેવામાં લાગતું નથી. એટલે શ્રીજીને ખબર પડી જાય છે કે હવે બધા જ સુંદર સાથને ખબર પડે છે. ફરી પાછી ચર્ચા થાય છે. દેખ નૂર ચર્ચા રોશની, ભાઈ બિહારીજી કો દિલ શક, એ તહકીક મસનંદ મેરી લેगा, એ બાત બડી બુજરગ. બધા જની સામે બિહારીજી અટારી ઉપર બેઠા છે સિંહાસનમાં. મહેરાજ ઠાકુર ઊભા થઈ અને વિશેષ ચર્ચા કરે છે. અને બિહારીજીને અંદરથી એમ થાય કે આ નક્કી મારી ગાદીને પડાવી લેશે. બેઠેર के बैठे मसलत करने जयगा एकांत ठोर, अब क्या करना हमको चलो ढूंढ काढ़िए साथ और. ફરી એકાંત બેઠક કરે છે અને શ્રીજી કહે છે કે બિહારીજી મહારાજ, ચાલો આપણે સાથે જાગણી યાત્રાની અંદર નીકળીએ, તમારે કાંઈ કરવાનું નથી. એટલે બિહારીજી મહારાજ કહે છે કે આપણા સંપ્રદાયનું આ કામ નથી કે આપણે બાવા થઈ અને નગર નગર ભટકીએ. આપણો સંપ્રદાય તો શ્રેષ્ઠ છે, જે રાજ્ય ધાર્યું હશે એવી રીતે જાગણીનું કાર્ય થશે. હવે તમે હું આપણે એમ ક્યારેક કહેતા હોય ને કે રાજ્યની ઈચ્છા હોય તો આવશું, રાજ્યનો હુકમ હોય તો આવશું, રાજ્ય કહે તો આવશું. બીજે બધે લગ્નમાં ને ફરવા જાવ છો ને રાજ્ય કહે છે, ન્યા રાજ્યનો હુકમ, ત્યાં એવી વાત કરો છો. મંદિરે સેવા સત્સંગમાં આવવું હોય ને ત્યારે જ તમે બધા કહો કે રાજ્યનો હુકમ નથી. રાજ્યનો હુકમ હોય તો હવાય ને.
હજુ ટાઈમ નથી. અને રાજ્યએ તો કીધું કે જહાં નજર તહાં મહેર, જહાં મહેર તહાં નજર. જ્યાં તું મારી સામે આવીશ, મારી નજર પડશે, ત્યાં જ મહેર થશે. પણ તું સામે તો આવ. સામે આવ્યા વગર હુકમ થાય? તો બિહારીજી મહારાજ એમ કહે છે કે આપણા નિજાનંદ સંપ્રદાયમાં એવું કામ નથી કે આપણે બાવા બની અને નગર નગર ફરતા રહીએ. જાગણી તો સદગુરુ મહારાજના હુકમથી જ થશે. અને ફરી મિરાજને મેણું મારે છે કે જો તમે કચ્છ દેશ, જો તમે નવતલપુરી ન આવી શકતા હોય તો તમે કચ્છ દેશમાં નોકરી કરો, અને જ્યારે ફરી પાછું તમારી પાસે ભેગું થાય ત્યારે મને બોલાવી લેજો, હું આવીને લઈ જઈશ. એટલે હવે કેમ એમ કીધું હશે કે તમે નવતનપુરી ન આવી શકતા હોય તો? પણ ત્યાં જ્યારે ટેક્સ ચૂકવવાની વાત હતી ને, કે રાજાએ ટેક્સ ચૂકવ્યો ન હતો અમદાવાદ, અને મહારાજ ત્યાંથી પલાયન થઈ અને નીકળી ગયા હતા. ફરી પાછા જામનગરમાં મહારાજ જાય તો ફરી પાછો કુતુબખા ચડાઈ કરે. એટલે મહારાજ ઠાકુર બિહારીજીએ મેણું માર્યું કે તું કેવી રીતે નીકળી ફરાર થઈ ગયો હતો, એટલે તું નવતલપુરી ના આવી શકે તો કચ્છમાં નોકરી કરો, અને નોકરી કરો ને જાગણી કરો, તમારે જે કરવું હોય તે. ફરી પાછું આટલું ભેગું થાય ત્યારે તમે મને બોલાવજો, હું આવીશ. અને આ વાતથી મહારાજ ઠાકુરે કીધું કે તમે મને નોકરી કરવાનું કહો છો કે કોઈ રજવાડામાં દીવાનની, હું તો દીવાન સિવાય કઈ નોકરી કરી નથી, મને એ જ કામ ફાવે. તો બિહારીજી મહારાજ રાજાની ઘરે નોકરી કરવી, જી હજુર થઈ અને રહેવું, એના કરતા એ જ રાજાઓને હું જાગણી કરી અને તમારા ચરણોમાં લઈ આવીશ. તમે મારી સાથે ચાલો. હું રાજાને જી હજુર કરી અને ત્યાં નોકરી કરું, એના કરતા હું રાજાને તારતમ જ્ઞાન આપી જાગૃત કરી અને તમારા શરણે પાત્ર બનશે, યોગ્ય બનશે, અને હું જગાડીશ. પહેલા એ યોગ્ય બની જશે ત્યારે માત્ર તમારા આશીર્વાદ અને કંઠી પહેરવા સિવાય તમારે કાંઈ કામ કરવાનું નથી. તમે મારી સાથે આલો. એટલે બિહારીજી મહારાજે ફરી કીધું કે તબ બિહારીજીએ કહ્યા, મેરા નિકલ નાખ્યો હોય મેરે સંગ રંગબાઈ કહી હે બડી બોજલ. તેમના શાળાની ધર્મપત્ની રંગબાઈ ખાઈ પી અને તગડા જેવા હતા. એ હરી ફરી શકે એમ ન હતા. એટલે એને કીધું કે એમને સાથે લઈ અને હું ક્યાંય જઈ શકું નથી. તિનકી મહતારી તિન સંગ ઓર કુટુંબ પરિવાર સો તો નિકલ ના શકે મેરા ક્યો ચલના હોય. એ કે હું આ પરિવારને, કારણ કે બિહારીજી મહારાજને પણ કાંઈ સંતાન હતું નહીં, તેમના સાસરિયા પક્ષના એ બધાનો પરિવાર હતા, એટલે કે હું બધાને છોડીને ન નીકળી શકું. તીસ વાસ્તે મેરા ચલના હોય નહીં ક્યો એ કર, ધની કો જો હે કરના ત્યો આય જુડે ત્યો હે કર. રાજ્યને જેમ જાગણી કરાવી હશે એમ સુંદર સાથ એની રીતે આવશે નવતનપુરી અને એની જાગણી થતી જશે. इन बात की रदबदल होत रहे निस दिन, मास डेढ़ यहाँ रहे करे परियान मिल सयन. હવે આમ કરતા કરતા નલિયા બંદરની અંદર 1.5 મહિનો થઈ ગયો અને આજે નીકળી કાલે નીકળી એમ કરતા કરતા હવે કહે છે કે રૂપા और રાધાબાઈ ભાઈ બિહારીજી કો શક. બિહારીજી મહારાજને પણ રૂપાબાઈ અને રાધાબાઈ ઉપર શક થઈ કે પેલા જે સેવા કરતી હતી હવે એવી નિષ્ઠાથી તે સેવા કરતા નથી. અને શ્રીજી કે દિલ में भी ऐसी उपजी आए, इत आवेश रहे राज को मेरा दिल क्यों न समझाए. મહારાજ ઠાકુર વિચાર કરે છે કે થોડીક પણ સદગુરુ મહારાજની કૃપા હોત બિહારીજી મહારાજ ઉપર તો એ કોઈ દિવસ સુંદર સાથ સાથે આવું વર્તન ન કરત. પણ એમની ઉપર એક છાંટો પણ અમી દ્રષ્ટિ રાજજી મહારાજની નથી.
એ શંકા તો મહેરાજ ઠાકુરને પણ થઈ અને આ બાજુ બિહારીજીને એ શંકા થઈ કે તહકીક મસનદ મેરી લેગા, કે આ નક્કી મારી ગાદી પડાવી લેશે. એટલે બંને સ્વરૂપની અંદર નલિયા બંદરમાં બેઉ સ્વરૂપની અંદર અંદર ગાંઠ થઈ, પણ એકાબીજાને જણાવવા દેતા નથી. મહેરાજ બિહારીજીને કહેતા કે નથી બિહારીજી મહારાજ મહેરાજ ઠાકોરને કહેતા. બેઉની અંદર ગાંઠ છે, પણ એ ગાંઠ પછી કહે છે કે શ્રીજીએ અપના ચિત્ત, કારણ કે શ્રીજીની અંદર તો સ્વયં પરમાત્મા, એના સદવિચાર, એને એટલું વિચાર્યું ને તો શ્રીજીએ એના મનને વાળી લીધું કે નહીં, ગમે તેમ તો તે સદગુરુને કે શ્રીજીએ અપના ચિત્ત સમજાય કિયો ફેર, એના મનને મનાવી લીધું. અવગુણ ઉઠાસો ભાન કે જે અવગુણ જોયા ને એ અવગુણને દબાવી દીધા. ફેર શુદ્ધ કિયા દૂસરી બેર, એના વિચારોને શુદ્ધ કરી દીધું કે આજ પછી હવે આવો વિચારો બિહારીજી પ્રત્યે ક્યારેય નહીં કરું. यहाँ सेती चल के आए मंडई બંદર. હવે બંને સ્વરૂપ મંડઈ બંદર આવે છે અને મંડઈ બંદરથી ખંભાળિયાની નાવમાં બેસવાનું થાય છે. એટલે બિહારીજી મહારાજને ખંભાળિયાવાળી નાવમાં બેસાડ્યા અને શ્રીજી અને સુરતના 8 સુંદર સાથ અને બાયજુરાજ એ 10 જણા વિદાય કરે છે બિહારીજી મહારાજને. અને બિહારીજી મહારાજે ત્યાં ગए बिहारी जी खंभालिए यहाँ दज्जाले किया जोर, मोमिन एक ठोर भये इने पाँव कहती मोहर. के ત્યાં જાય અને બિહારીજી મહારાજ ખંભાળિયાના રાજાને ચુગલી કરે છે કે ગયે બિહારીજી ખંભાલિए जब कहीं हाकिम आगे जाए तब इत आवेगे श्री महाराज तुम गांव में उतरेंगे सब. કે હે રાજા મહેરાજ ઠાકુર તમારા જ ગામમાં આવી અને હવે ઉતરશે. શું કામ? કે જ્યારે દિવાન હતા જામનગરના, ત્યારે ખંભાળિયાના રાજાએ ટેક્સ નહોતો ચૂકવ્યો. ત્યારે આ તો નોકરી કરતા હતા ને, તો નોકરી કરતા હોય તો એમની ફરજ બજાવે કે ન બજાવે. ત્યારે ખંભાળિયાના રાજા સાથે ટેક્સ બાબતમાં દુશ્મનાવટ હતી. એટલે બિહારીજીને એ પણ ખબર હતી. જુઓ બિહારીજીનું વર્તન, ધન્યવાદ છે બિહારીજી મહારાજને કે એમણે વિલનનું પાત્ર રાજ્ય આપ્યું ને તો અડગ રહ્યા, એ ક્યાંય ઢીલા ન પડ્યા. પિક્ચરની અંદર વિલન ઢીલો પડે તો એ પિક્ચર જોવાની મજા આવે? ન મજા આવે. બિહારીજી મહારાજ છેક સુધી લડી લીધું. ખંભાળિયાના રાજાને કહે છે કે આવે છે, તમારે જે કાંઈ વિધિ કરવી હોય તે. અને ફરી પાછું એમ પણ કીધું, ત્યાં એને ખબર હતી કે હવે મહેરાજ પાસે એક જ વસ્ત્ર છે, બધું જ મારા ચરણમાં સમર્પિત કરી દીધું છે. પણ શું કહે છે? ઉન પાસ દ્રવ્ય કો પાર નહીં, સુન હાકીમત લીનહો ચિત માહી. એને કીધું કે એમની પાસે તો દ્રવ્યનો પાર નથી. એટલે એમને એ પણ શંકા કરી કે મને આટલું દીધું તો હજી એની પાસે કેટલું હશે. મને મહેરાજ ઠાકુરે આટલું આપી દીધું તો હજુ એમની પાસે કેટલું હશે. એટલે કીધું ઉન પાસ દ્રવ્ય કો પાર નહીં, એની પાસે એટલું બધું ધન છે. આ સાંભળી અને હાકીમે ચિત્તમાં લીધું. ઉન ચૌકી બેઠાઈ થી ત્રટ में जाई, वे इत सबे उतरेंगे आई. બંદર કાંઠે જઈ અને સિક્યુરિટી રાખી દીધી, પોલીસ. અને આ બાજુથી જેવા શ્રીજી મહારાજ હવે નાવમાં બેસે છે કે વહ રખતા થા દુશ્મની, રાજા દુશ્મની રાખતો હતો એટલે તૈયાર જ હતો. અને સબ સાથ ચડે નાવ મેં. હવે સુરતના 8, શ્રીજી બાયજુરાજ 2-10, આ 9 લોક નાવમાં બેસી ગયા અને શ્રીજી પાછળ રહ્યા. જુઓ, હજુ પણ તમે ગમે ત્યારે ગુરુજી સાથે યાત્રા કરતા હોય ને, ત્યારે ગમે વાહનમાં બેસવાનું થાય કે ગમે ત્યાં જવાનું થાય, બધાની પાછળ ગુરુજી હોય. પેલા બધા જની વ્યવસ્થા કરે, બધાની પાછળ ઈ હોય. એટલે મહેરાજ ઠાકુરે આ 9ને
બેસાડી દીધા અને કાર્ય એક કારણ બનવાનું જ હતું. કારણ કે ફરી પાછા કદાચ ખંભાળિયા બંધનમાં આવી જાય તો પછી લાંછન અને હવે 5મા દિવસનો સમય વધારે નથી. આજે 8 વર્ષ થવા આવ્યા એટલે શ્રીજી મહારાજને ત્યાં પવનથી નાવ ચાલી ગઈ. શ્રીજીએ એક પગ મૂકવા ઊંચો પગ કર્યો ત્યાં શ્રીજીને છીંક આવે છે. એટલે છીંક આવે એટલે હું ને તમે સમજી કે અપશુકન થયા, પણ શ્રીજીએ માન્યું કે શુકન થયા. જો છીંક ન આવી હોત તો કદાચ હું નાવમાં બેસી ગયો હોત અને બેઠા પછી અપશુકન થાત, પણ આ તો વગર બેઠા એ શુકન થયા કે રસ્તો ત્યાંથી ફરી ગયા. શ્રીજીએ કહી દીધું કે તમે બધા હવે ખંભાળિયાથી આવજો, હું તમને ધોરાજી મળીશ. અને આ લોકો ગયા ખંભાળિયા જેવા જ ગયા એવા ત્યાં ના રાજા જે ત્યાં સિક્યુરિટી રાખી હતી તેમને એ નાવને સીધું કીધું, આ બાજુ લઈ લ્યો. તમે બેલ્ટ ન પહેર્યો હોય ત્યારે પોલીસ કહી લે સાઈડમાં ગાડી લઈ લ્યો, સાઈડમાં લઈ લ્યો કહેતા હોય ને, એમ કીધું આ તમારું નાવ સાઈડમાં લઈ લ્યો, બધા આ બાજુ આવી જાઓ. એમાં 9 જ જણા બેઠા હતા અને કીધું કે આમાં મહારાજ કોણ છે? એટલે સુંદર સાથે કીધું, કોણ મહારાજ? અમે કોઈ મહારાજને ઓળખતા નથી. તો કે એમની ધર્મપત્ની આવા નથી, એમને અમે ઓળખતા નથી. તો તમે કોણ છો? એટલે એને કીધું કે અમે તો સુરતના અનાવિલ બ્રાહ્મણ. તો આ બેન કોણ છે? તો કહે છે કે આ તો અમારા બેન છે. રક્ષાબંધનનો સમય નજીક આવે છે એટલે અમે કચ્છ દેશથી તેને તેડી અને અમે સુરત જઈએ છીએ. તો રાજા ચતુર હતો, હોશિયાર, અનાવિલ બ્રાહ્મણ અને મહારાજ ઠાકુર ક્ષત્રિય હતા. એટલે એને ડાઉટ હતો કે કદાચ એમના ધર્મપત્ની તો છે જ, પણ આ લોકો ખોટું બોલે છે. એટલે પરીક્ષા કરી કે તમે અનાવિલ બ્રાહ્મણ હો અને આ તમારા બેન હોય તો તમે રજવાડામાંથી કાચું સીધું લઈ અને તમારા બેન રસોઈ બનાવે અને તમે જમો તો હું માનું. ત્યારે બાઈજુરાજ મહારાણી પરમ કૃપાળુ રજવાડામાંથી સીધું લઈ અને આવ્યા અને પરમ સૌભાગ્યશાળી સુરતના એ 8 સુંદર સાત તેજ કુંવરીએ પોતાના હાથે ચૂલો, લાકડા, કાષ્ટ, કાચું સીધું બધું જ લઈ આવ્યા. રસોઈ બનાવી. રસોઈમાં છીપરા લાડુ, સુરણનું શાક, રોટલી અને દાળ ભાત બાઈજુરાજ મહારાણીએ બનાવ્યા અને સુંદર સાથને જમાડ્યા. રાજાને એમ હતું કે ક્ષત્રિયના હાથનું બ્રાહ્મણ ન જમે, એટલા માટે આ જૂઠું બોલ્યા છે. પણ આપણે તો ક્યાં નાત ભાતનું છે, આ તો પરમ સૌભાગ્ય સુંદર સાથનું. અને ત્યાં એક રાત રાખી અને ત્યાંથી એને વિદાય કર્યા ખંભાળિયાથી. અને આ બાજુ साथ सब बहुत जागता किया तीन, चालिया न कछु लगा खलास किए दूसरे दिन हुए तरफ धनी निर्धार. હવે તે ખંભાળિયાથી ધોરાજી આવવા માટે નીકળ્યા. महामती कहे साथजी ए नलिए की वितक अब सूरत की कहो जो आज्ञा है हक. બંદર કાંઠો 1722 થી શ્રીજી મહારાજે લીધો હતો. હજુ 10-15 મિનિટ નીકળી જશે કે વિક્રમ સંવત 1722 માં 2 વર્ષ રહ્યા દીપ બંદર. ત્યાંથી મંડઈ, કપાઈ, ભુજ, ઠઠ્ઠાનગર, બીજી વાર ઠઠ્ઠાનગર, ત્રીજી વાર ઠઠ્ઠાનગર, મસ્કત બંદર, આવાસી બંદર અને નલિયા બંદર. લગભગ 7 વર્ષ સુધી બંદર કાંઠે જ જાગણી કરી શ્રીજીએ. અને બંદર કાંઠે જાગણી કરવી, બંદર કાંઠે જે રહેતા હોય એનો ખોરાક શું હોય એ બધા પાછળ એને કેટલી મહેનત કરી હશે, કેવી રીતે સુધાર્યા હશે કે જે નગરમાં જાય ત્યાં ખાસ બ્રહ્મપ્રિયા જાગે અને શ્રીજીની સાથે જોડાય.
જે નગરમાં જાય, આજે કેટલા સુંદર સાથ શ્રીજીની સાથે જોડાઈ ગયા કે તારથી તાર મળી ગયા કે શ્રીજી વગર એક મિનિટ પણ રહેતા નથી. જુઓ ને, દીપ બંદરમાંથી વિદાય નહોતા આપતા, ઠઠ્ઠા નગરમાંથી વિદાય નહોતા આપતા, આવાસી બંદરમાં તો એમ જ કીધું કે તમારે ક્યાંય જવું નથી, પરમધામની નિસ્બત સમજાવી અને અમને છોડીને તમે ક્યાં જાઓ છો, આટલો સંબંધ. અને હવે આવે છે ધોરાજી, કહે છે કે શ્રીજી સાહેબજી ખુશકી ચલે, રણ આન ઉતરે, ચીરક ભેસ કરકે ધોરાજી માર્ગ પંથ પડે. આ ગયા હતા ખંભાળિયા, અને શ્રીજી એક રણની અંદર, ત્યારે શું હોય, 350 વર્ષ પહેલા રોડ રસ્તાઓ કાંઈ હોય, જંગલ, અને એમાં કેડી ખુશકી, એટલે કેડીના રસ્તે શ્રીજી ચીરક વેશ, એક પોતિયું પહેરી અને શ્રીજી ખંભાળિયાથી સીધા મંડઈ બંદરથી સીધા ધોરાજી, મંડઈ એટલે માંડવી, કચ્છનું માંડવી, માંડવીથી શ્રીજી કેડી અને કેડીએ ધોરાજી પહોંચ્યા. અને આ લોકો પણ ધોરાજી નદી કિનારે ત્યાં ઉતર્યા. એ જો સાથ સુરત કા ખંભાળીએ સે ચલે. હવે સુરતના સુંદર સાથ ખંભાળિયાથી ધોરાજી આવ્યા અને શ્રીજી અહીંથી ધોરાજી ગયા. ત્યાં બે સુંદર સાથ હતા, પ્રેમજી અને થાવરજી. આ બંને ભાઈઓ પોતાના બળદ ગાડા લઈ અને શ્રીજીને સામે લેવા જાય છે. અને બધા જ સુંદર સાથ એ ગાડામાં બેસે છે. ગાડાની અંદર ભાર, વજન વધી જાય છે, એટલે બળદ ચાલી શકતા નથી. રેતી, નદી કાંઠે રેતી હોય, રેતીમાં બળદના પગ ખૂંચે છે, એટલે ગાડાની અંદર રોદા આવે છે. એટલે હાંકનાર છે ને એ બળદને ખરપિયા મારે છે. છતાં બળદ ખૂંચે છે તો ખરપિયામાં લગાવેલા સોયા મારે છે. એ શ્રીજી એની નજરે જોયું ને ત્યારે, કારણ કે આ સુરતના સુંદર સાથે વાત તો કરી હોય કે અમને જપ્ત કરી લીધા હતા, બંધનમાં રાખ્યા, ત્યારે બિહારીજીનું આવું નિર્દય વર્તન શ્રીજીને ન ખબર પડી ગઈ હોય. લાલદાસે નથી લખ્યું કે એક શખ્સને કહા. લાલદાસજી શું ખબર, બિહારીજી મહારાજથી બીતા હશે. લાલદાસજી કે ચોખ્ખું લખતા જ નથી કે બિહારીજી આમ કહ્યું ને. ત્યાં તો એ તો મુઠ્ઠીમાં વાત રાખીને કહે છે, પણ શ્રીજીને ખબર પડી ગઈ કે હે મારા સદગુરુ, કે બળદ, ત્યાં પ્રકરણ અવતરિત થાય છે કે ધોરીડા માં મુખ તારી ધોસરી, તું નાકે નથાણો કાંધે ગોધાણો. ધોરીડા એટલે બળદ, કે હે બળદ, તારા નાકની અંદર નાથ છે, કાંધની અંદર ચાંદા પડી ગયા છે, તું અવાચક પ્રાણી છે, તું કાંઈ બોલી શકતો નથી, અને છતાં તું સીધી રીતે ચાલે છે, પણ છતાં તારો માલિક તને ખરપિયા મારે છે. છતાં તું તારું જોતર તોડાવી અને તું જતો નથી. એક અવાચક પ્રાણી હોવા છતાં, અને મારી અંદર વાચા છે, બુદ્ધિ છે, મને ખબર છે કે નિર્દય વર્તન બિહારીજી મહારાજનું એ મને ગૂઢમાં ગૂઢ ખરપિયા મારે છે, પણ મારા સદગુરુએ ધર્મની જોતર, ધર્મનું ગાડું એ મારા કાંધ ઉપર ધર્મની ધૂસરી નાખી. એ મારા લુલા પાગડા સુંદર સાથને, અબુધ જે સુંદર સાથ જ્ઞાનથી ગરીબ છે, કોઈ નાના છે, કોઈ મોટા છે, એ બધા જ સુંદર સાથને મારે પરમધામ આ ધર્મરૂપી ગાડામાં બેસાડી અને લઈ જવાના છે. પરમધામ પહોંચાડવાની જવાબદારી મારા સદગુરુએ મારા કાંધ ઉપર નાખી છે. તો બિહારીજી મહારાજના ખરપિયા તો મારે ખાવા જ પડશે. એ પ્રકરણ ત્યાં અવતરિત થાય છે. અને ત્યાંથી પદમસિંહ સેવા મને રહ્યા હતા 10 દિન, તાં સે આએ ભોગે મીને 3 દિન રહે સંયમ. ધોરાજીની અંદર 4-5 દિવસ રહ્યા. ત્યાંથી ધોરાજી કોણ હતું? રાણાજીના સસરા તેજપુરીજીના પિયર હતું. ત્યાં થોડાક દિવસ રહ્યા અને ત્યાંથી બંદર કાંઠે, કારણ કે ત્યારે વાહન વ્યવસ્થા ન હતી, બધે બંદર કાંઠો નાવમાં બેસીને જ આવવાનું હતું.
અને ત્યાંથી આવ્યા ઘોઘા અને કહ્યું કે તહાં સે આયે ઘોઘા મીને રહે 10 દિવસ. હવે સુંદર સાજી અહીંયા ચોથા દિવસની લીલા તો 1722 સુધી જ હતી, પણ 1722 થી 5મા દિવસની લીલા શરૂઆત થઈ અને હવે તપતો સૂરજ મધ્યાહનનો જાગણી થતા હવે બપોર થઈ ગઈ. બંદર કાંઠે જાગણી થઈ. સવાર જેવું જ સવાર પડ્યું હવે બપોર થઈ. શ્રી 5 મહામંગલપુરી ધામ સુરતની દિવ્ય ધરતી ઉપર શ્રીજીનું પદાર્પણ થવા જઈ રહ્યું છે. એમની પહેલા એક દ્રષ્ટિની અંદર દ્રશ્ય તમે લેજો કે ઘોઘા બંદરથી 10 સુંદર સાથ શ્રીજી અને બાઈજુરાજ મહારાણી સુરતના 8 સુંદર સાથ એ ત્યાંથી નાવમાં બેઠા હશે અને સુહાલી બંદર ઉતરે છે. સુરતનો બીચ છે કે સુહાલી બંદર સુરતનું એક છેડે 25 કિલોમીટર. આજે મહામંગલપુરી ધામ છે ને ત્યાંથી લગભગ 32 કિલોમીટર સુવાલી ગામ છે અને સુવાલી ગામમાં એ બંદર છે, દરિયાકાંઠો, અને ત્યાં શ્રીજી મહારાજ આવે છે. સુરતના ઘણા બધા સુંદર સાથ ત્યાં અગવાની કરવા જાય છે. એ દ્રશ્ય કેવું હશે દરિયાકાંઠે. એ બધા જ બ્રહ્મ મુનિઓ જ્યારે આવ્યા ત્યારે હવે ચોપાઈના માધ્યમથી આપણે જોરદાર જયકારાની સાથે સુરત શહેરમાં મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી મહારાજ મહેરાજ ઠાકુર છે. હજુ તો મહેરાજ ઠાકુર અને તેજ કુંવરનું પદાર્પણ સુરતની પવિત્ર ભૂમિ ઉપર થવા જઈ રહ્યું છે. તો આપણે ચોપાઈ દોહરાવશું. શ્રીફળ તૈયાર રાખજો, સુરતનું નામ આવે ને ત્યારે. तहाँ से सुहाली उतरे फिर आए सूरत गए सैयदपुरा भगवान के मोहन दास के रहे तीता. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजुराज महारानी की, सूरत शहर की, श्री 5 महामंगलपुरी धाम की. કે તહાં સે સુહાલી ઉતરે. લાલદાસજી મહારાજે સુહાલી લખ્યું છે અને ત્યાં ગામનું નામ છે સુવાલી. સુવાલી છે નહીં, હજુ થોડીક વાર પછી બોલવું હોય તો બોલી લે ચાલ. तहाँ से शिव जी के था घर के जोड़े घर उतारे 3 महीने हुआ सेवा में तत्पर. પહેલા તો મોહનદાસ અમીનના ઘરે આવે છે અને ત્યાં ચર્ચા શરૂ થાય છે. પણ ચર્ચામાં શ્રીજી વ્રજ રાસની અખંડ ચર્ચા કરે છે એટલે ત્યાં ખટપટ થવા લાગે છે અને શિવજીભાઈ પોતાની ઘરે લઈ આવે છે. લાલદાસજી કહે છે 17 મહિને તહાં રહે કહો તાકી વિતક જીન ભાત લીલા કરી સો યાદ કરો ગુજરબ. 17 મહિનાની અંદર દિવ્યાતિ દિવ્ય લીલાઓ શ્રીજી મહારાજ સુરતની અંદર કરે છે. એ પહેલા આપણે એક નાનું એવું 5 મિનિટમાં પૂરું થાય એવું ભજન. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. હે સુંદર સાતવા તો જાણી ધામ ધણીની વાત સંભળાવું છું. મંગલપુરી ધામ છે રૂડું વિતક મહિમા ગાવું છું. સવલ સકલ સોયો શ્રીજી સુરતમાં આવ્યા
એ થયા છે પ્રાણનાથજી, છાગણી પીઠ સ્થાપ્યો છે. મટે ઉપાધિ સકલ સૃષ્ટિને, પાપ કર્મો મટી જાય છે. મંગલપુરી ધામ છે, ધૂનમાં જાઓ સાથજી. ચાંદની ચંદ્રની શોભા, કિશોર બની હો ગાવો છો. હે સુંદર સાથ વાત જોડીને, ધામ ધણીની વાત સંભળાવો છો. મંગલપુરી ધામ છોડો, વિતક મહિમા ગાવો છો. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. હવે સુરતમાં મોહનદાસ અમીનને ઘેર જ્યારે શ્રીજી સુરત પધાર્યા ત્યારે વિક્રમ સંવંત 1728 નો અંત હતો, અંતિમ મહિના હતા. અને મોહનદાસ અમીનને ઘેર તેમની પધરામણી કરી વ્રજરાસની ચર્ચા થતી હતી. પણ સુરતની અંદર ત્યારે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની બોલબાલા, બધા જ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયવાદીઓ હતા. એટલે તેમને વ્રજ અને રાસની ચર્ચા કરીને તો એમના મનમાં જે કથાવાચકો હતા તેમના મનમાં એને દુઃખ થયું અને શ્રીજીની એ નિંદા કરવા લાગ્યા. तब वहां से उठ के आए सैयदपुर में, तहाँ शिवजी भाई हते सेवा भली हुई 3 से. સૈયદપુરામાં સૈયદવાડા છે. આજે શ્રી 5 મહામંગલપુરી ધામ શ્રી કૃષ્ણ પ્રણામી મોટા મંદિર કહેવાય તે સૈયદપુરાની અંદર છે. અને ત્યાં એ જે અત્યારે જે શ્રી 5 મહામંગલપુરી ધામ છે તે શિવજી ભાઈનું घर छे. હવે पहले जो साथ था शिवजी राम जी नाम, तिनको समझाई के भेजे बिहारी जी के पास. श्रीजी महाराज आवता वेत જ શિવજી ભાઈને અને રામજી ભાઈને કહે છે કે તમે જામનગર જાઓ, શ્રી 5 નવતનપુરી ધામના દર્શન કરીને આવો. બિહારીજી મહારાજ ગાદી ઉપર બિરાજમાન છે, તમારી આત્માને નિર્મળ કરીને તમે આવો. તો શિવજી ભાઈ ને અને રામજી ભાઈને બેઉને પત્ર લખી દે છે મહેરાજ ઠાકુર. પણ શિવજી ભાઈ થોડાક રૂપિયાવાળા હતા, સાહુકાર, એટલે તેમને ઘોડાની સવારી હતી. અને સાથે સાથે ત્યાં ગયા પછી બિહારીજી મહારાજના ચરણમાં 5 સોના મૂળ ધરી, એટલે તુરંત જ એમના પ્રણામ સ્વીકાર કર્યા, આગતા સ્વાગતા કરી, તેમની આત્મા નિર્મળ કરી. અને રામજીભાઈ પાસે, તે ગરીબ હતા, તેમની પાસે કાંઈ ન હતું, તેમને પત્ર આપ્યો તો રામજીભાઈ પાસે કાંઈ જ હતું નહીં ને, એટલે અંદર પણ આવવા ન દીધા. અને ખૂબ રડ્યા, 3 ઉપવાસ થઈ ગયા, પાણીનું પણ ન પૂછ્યું કોઈએ. ત્યારે નિરાશ થઈ અને રામજીભાઈ પાછા આવ્યા અને ઊન પાતી ફેર દઈ કહી અપની વિતક આવી અને મહેરાજ ઠાકુરને કહે છે કે મારી ઉપર આવી વિતક વીતી, મહેરાજને દુઃખ થાય છે. રહે ધારા શ્રીજી કે સંગ, સો બિહારી जी सुनिया मजकूर, कही जनको हम निकालत, ताये ना करत क्यों दूर, करत क्यों दूर. કે તારાભાઈને પણ મેં કાઢ્યા, રામજીભાઈને પણ મેં કાઢ્યા, તો મહેરાજ ઠાકુર એટલા મોટા થઈ ગયા કે હું જે સુંદર સાથને કાઢું એ એમની પાસે રાખે. इन बात की उनके दिल में रही सब. બિહારીજી મહારાજના દિલમાં એ શંકા હતી કે મહેરાજ હવે મારાથી મને પૂછતો નથી. અને રામજીભાઈને પણ આવી રીતે કાઢે છે. તબ શ્રીજી સાહેબને સુની बिहारी जी पायो बड़ो दुख, मैं काढ़ो ताई रखे इन हमसो मुख फेरिया, के ते माराथी मुख फेरवी लीधुं छे, हूँ काढुं छुं एने तू राखे छे. तब श्रीजी साहेब जी ने कह्या के बिहारी जी महाराज हवे क्यां सुधी
સુંદર સાત તમારા અત્યાચાર સહન કરશે. તમે એક ગાદીપતિ છો, સદગુરુની ગાદી પર બિરાજમાન છો. આવા સુંદર સાત નિરાશ થઈને આવશે તો ધર્મ પર ઈમાન નહીં રહે કોઈનો. એટલે ત્યાંથી શ્રીજી સાહેબે પ્રણ લીધું કે તબ શ્રીજી સાહેબજીને કહ્યા, જો કોઈ લુલા પાંગડા સાથ ઇન્દ્રાવતી ન છોડે તિનકો પહોંચાડે પકડ કે હાથ. કે હું ઇન્દ્રાવતીની આતમ મારા જ્ઞાનથી ગરીબ નાના મોટા એક એક સુંદર સાથને ઇન્દ્રાવતી હાથ પકડી અને પરમધામ લઈ જશે એ હું દાવો કરું છું. ઇન સમય ગોવર્ધન આયા આવાસી બંદર છે. આજે તમે જોજો શ્રી 5 મહામંગલપુરી ધામમાં જે સંતો બિચારા આપણા સંપ્રદાયના નાના મોટા સંતો બધેથી જાકારો મળે ને એ મહામંગલપુરી ધામની અંદર સમાહિત થઈ જાય.